Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün inşallah Teala şu urazanın faziletleri turunda, uraza tutu turunda, şulayık urazanı nişik savaplara kitip bula, şunun turunda sileşip giderimiz. Ramazan ayı, şuna göre de indi bu tema bizge bek yakın, bek aktual. Çünkü Ramazandan gayrı uraza turunda şulay bit Ramazan ayı turunda silesek, anın mağanası da bulmasıydı çünkü Ramazan ayı ul vakittan çıkkan bulur idi. Muhterem kardeşler, bilemiz ki şulay bitinde uraza bizge özünün bek köp derslerin biri. Bek köp derslerin biri. Indi şu urazanın biz bilemiz şulay bit derslerinden birisi ol da bulsa sabırlık dedik. Sabırlık ol muhterem kardeşler talep itile her bir işte de. Nersegine işlesen de sabırlık gerek. Nersegine işlesen de. İlensen de, kevga çıksan da, bala terbiyelesen de, yolda barsan da, işlesen de, akşa işlesen de şulay bit. Gıybedet kılsan da, bela kaza kilse de, bitinisine de bularının gerek sabırlık. Mene şuşu sabırlık ol, muhterem kardeşler, tıyılıp, turu dip etsen de bula. Nersesin ol sabırlık? Tıyılıp turu. Nerseden tıyılıp durasın? Rizasızlıktan, aşıvın çıkудан, kanagatsizlikten tıyılıp durasın şulay bit. Şuşu işni toktatudan, ya bulmasa kişirencitüden hem başkası. Tıyılıp durasın. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete Es-savmu nisfus sabr idi. Uraza ol sabırlıkның yartısıdır. Uraza sabırlıkның yartısı. Şuşu sabırlıkның tip мәгънәсен bizge күрсәтә uraza. Şundan da bit muhterem kardeşler, sabır itip durabız aşamıça, içmiçe, sabır itip durabız yakınlık kılmıça. Bular bitinisi de bizge sabırlık bire. Eğer de sabırlık olmasa biz bularını işley almaz idik. Aşısı kildi, bitti, oturdık aşadık. Bitti, benim aşısım kile, şulay bil. Şulay işleyler tek kişiler. İlege kadar urazat atalar da aşısı kile başlagaç, avut, benim aşısı kildi. Bitti, şulay bil. Anda oturalar da aşılar aşısı kilmeçe uraza bulmayın da şulay bil. Şesi kilmeçe uraza bulmayın. Uraza akırgeç ol normal görünüş ol. Aşısı da şesi de kilmese ol uraza bulmuyor bitini. Kızağı da yok bitini anın. Şuna göre bu işte muhterem kardeşler şulay yok. Her birisinin sabırlığı gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şulay yok ayta. Es-sabru nisful iman. İmanның yartısı sabırlıktı. İmanның yartısı sabırlıktı. Sabırlık ol muhterem kardeşler tüzüp duruguna tugul şulay bil. Biz imanга tüzüp durabız mı? İmanlı bolганга yok. Dinde gıybedet kılır için tüzerge kerek dedik. Sabırlık kerek dedik. Ama sabırlıkның мәгънәсе anın tirenirek. Sabırlık ol şulay bit upkelemew. Renjimew. Ya bulmasa sabırlık ol kanagat bolu dedik. Upkelemew renjimew nersege? Meselen Allah Teala bizge bergen gıybedet namaz. Biz anı kabul etip alamız. Pretenzi yok. Upkelemiybiz, renjimiybiz. Şikayet kılmıybiz şulay bit. Nik birdin indi, nerse indi bu dip biz etmiybiz. Biz şuna kanagat. Mine bu sabırlık gerek bunun için. Şulay yok uraza da. Şulay yok zekat da, hac da. Şulay yok halal bilen yaşav da. Şulay yok haramlardan tıyılıp durur içinde. Biz buna riza hem kanagat. Sabırlık ol şul. Sabırlık ol köngül haleti. Mesela kişi sırrı sabırlık. Anı ol sırap olmaylar. O sabırlıkını kurseteler. O alatırgan aybir tugul ol. O alatırgan aybir tugul. Anı kursete tırgan aybir. Sen mesela yolda probkada oturasın. Şulay bit yolda probkada oturgan vakıtta hayın körnesin sabırlığın. Dıştan karasan anda bütün kişi sabır. Probkada oturganda şulay bit. Bütün kişi sabır. Çünkü o bir kaya kite almay, işip kite almay bitindi o. O ara bütünisi sabır. Ama işine karasan anda bir iksigine zikir kılıp otura. Kalganları psihlana, sügüne, şulay bit, rulge, suğa, ya bulmasa derezeni çirpkin bilendir kışkırışa, darujniklarını süge, devletni süge, şulay bit. Kaya barayında bütün Ankaralarda irte tağlandı, bütünesin süge. İde otursalar nerse bulgan indi mınadı. Bu katı kaya barayın tağındı. Mısır nerse kiregin dedi. Eğer karasak işki yaktan muhterem kardeşler sabırı varlık anın bir iksigine bulurga mümkün. Yine şuna göre de es-sabru nisful iman kabul etip aldın. Nişlep yartısı son ol.
Чөнки икенче яртысы иманның ул шөкр. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булу. Син беренче яртысы аның кабул итеп алдың, риза булып, иманны, мәсәлән, динне, Аллаһ Тәгаләгә ышануны, әмма бит кабул итеп алгачтын синдер хәрәкәт кирәк. Нәрсә эшләргә кирәк соң? Шөкр итәргә кирәк. Монсы икенче яртысы. Ла ин шакартум лаку ва ла ин кафартум инна газаби лашадид. Шөкр кылсагыз, мин сезгә арттырам, кафирлек кылсагыз, мин сезне каты газаплармын ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Шөкр сүзе белән кафирлек сүзен Аллаһ Тәгалә бергә куя. Чөнки кафирлек Аллаһ Тәгаләгә ышанмау, аның капма каршысы иман. Иманның синонимы шөкрлек. Шөкр кыл. Сабыр булык белән шөкрдән тора иман мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә сабыр аның бер яртысы булса, шөкр кылу аның икенче яртысы була. Менә шушы мөхтәрәм кардәшләр безгә ураза биргән дәресләрдер. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннама юаффас сабируна аҗрахум бигайри хисаб. Сабырлар үзләренең савапларын хисапсыз алырлар ди. Сабыр кешеләр ди. Чөнки сабыр булмасаң, бер нәрсә үзгәрми. Бер нәрсә үзгәрми. Менә син рак белән авырып ятасың. Бөтен җирең авырта синең, шулай бит. Кычкырасың, акырасың, хатынны сүгәсең, балаларны сүгәсең, эшне сүгәсең, бөтенсен сүгәсең, шулай бит инде. Бөтен әйберне сүгәсең. Синең әмма нәрсә үзгәрә? Бер нәрсә үзгәрми. Сәламәтлегең артмый, шулай бит синең. Син терелмисең кисәк кенә аңа карап. Әмма сабырларның әҗере була нәрсә? Беренчедән, мөхтәрәм кардәшләр, ачу чыккан саен ул безнең ала энергияне. Энергияне ала, без зәгыйфләнәбез. Менә кешене нәрсә ардыра дисәгез, эшләү ардырмый кешене. Кешене ардыра нервлану, ачу чыгу. Әгәр дә син нервлансаң, кычкырсаң, ачулансаң, син арыйсың. Эшләп армыйсың син. Эшләп аруны ял итәргә ничек була? 15 минут ятып торырга кирәк. Ятып тордың, ашап алдың, чәй эчеп алдың, бетте. Әмма ачу килгәнне, ярсыганны, рәнҗигәнне, я булмаса кемгәдер кычкырганны, менә моның мөхтәрәм кардәшләр арыуы ул күбрәк ныгырак. Шуңа күрә бу кеше үзенең ул сәламәтрәк һәм ныгырак була, икенчедән, мөхтәрәм кардәшләр, бу кеше ахирет дөньясында ала үзенең савапларын. Нинди савабын ала ахирет дөньясында? Беренчедән, чыннан да Аллаһ Тәгалә вәгъдә иткән әҗерне. Икенчедән, Аллаһ Тәгалә шушы аятка нигезләнеп, андый кешеләрне хисапсыз җәннәтле итәрмен ди. Хисапсыз бигайри хисап. Хисап ул расчет дигән сүз. Хисап кылу. Мондый кешеләрне хисапсыз җәннәтле итәрмен. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, сабырлыкның әлбәттә инде безнең өчен әйтеп бетергесез дәресләре бик зур. Шул ук вакытта мөхтәрәм кардәшләр, ураза турында шулай бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Ликулли шәйин бабун ва бабул гыйбадати ас-саум. Һәр бер нәрсәнең ишеге бар. Гыйбадәтнең ишеге ураза ди. Ягъни син гыйбадәт кылмыйсың, әгәр синең уразаң булмаса. Уразасыз гыйбадәт була алмый. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алал-лазина мин кабликум. Сезгә ураза фарыз булды, сезгә кадәр кавымнарга фарыз булган кебек. Безгә кадәр дә диннәрдә булган ураза, ләкин ул ураза аерылган. Мәсәлән, Закария алейхиссаламның уразасы нинди булган? Ул сөйләшмәгән кешеләр белән. Ул сөйләшүдән тыелып торган. Менә безнең хатыннарга шундый ураза әйтсәң, име? Кстати, аны теге бер чыгарырга кирәк, шундый бер фәтва бирергә кирәк. Хатын кызларның уразасы дип, сөйләшмәү дип. Шулай. Закария алейхиссаламның булган уразасы сөйләшмәү, кешеләр белән сөйләшмәгән. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылган, кешеләр белән аралашмаган. Бу дөресме? Ул вакытта дөрес, чөнки ураза ул тыелып тору. Нәрсәдән? Сөйләшүдән. Безгә кадәр булган кавымнарның уразалары булган, бөтенләй хатыннары белән йокламаганнар, төнләдә. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә шулай бит. Сезгә ди хәзер ди ухаллалакумур рафату ләйләтәс-сиям. Сезгә ди хәзер рөхсәт ителде хатыннарыгыз белән йоклау төнләде. Нишләп Аллаһ Тәгалә әйтә сезгә рөхсәт ителде? Димәк, безгә кадәр кавымнарга ул ярамаган. Безгә кадәр кавымнар хатыннары белән йоклый алмаганнар төнлә. Көндез дә, төнлә дә шулай бит. Бер айманда күп булгандыр инде, шулай бит күп азапланганнардыр. 40 көннәр шулай бит. Әмма ярамаган, тыелып тору бу шулай ук.
Безгә ярый төнлә, вакыт юк. Безгә төнлә ярый, вакыт юк. Факат тәравихтан кайтасың монда ашаргамы, хатынмы, ашаргамы, хатынмы? Ашарга инде шулай бит, инде хатын инде. Утырып ашыйсың инде хатын инде. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, безгә ярый, вакыт юк. Тоже хикмәте бар. Бездә шул вакыттагы кебек ураза тотабыз килеп чыга инде. Шуңа күрә дә гыйбадәтнең ишеге уразадый. Гыйбадәт кылмас кем ураза тотмый, уразаның нәрсә икәнен белми. Нәрсәдән дә булса тыелмаса, ураза бит ул тыелу. Намаз да тыелу. Намаз укыганда син тыелып торасың дөньядан, эштән, башка бердән, ул да ураза. Закат та тыелу. Закат биргән вакытта син шулай ук үзеңне тыясың, шушы малыңның хәрам илешеннән, хаҗ да тыелу. Булар бөтенесе мөхтәрәм кардәшләр, уразаның нигезе тыелуга кагыла торган әйберләр. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгаләнең безгә ярамый дигән сүзе дә, хәрам дигән сүзе дә шулай бит. Ул да тыелу. Менә шуңа күрә һәрбер нәрсәнең башы, гыйбадәтнең башы шулай бит ураза дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Менә монысы минем иң яраткан хәдисем инде. Наумус саими гыйбадәтун. Ураза тоткан кешенең йокысы ул гыйбадәт ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Бу минем иң яраткан хәдис. Димәк, ураза вакытында йокласаң, шулай ук савап була икән. Рәхәтләнеп йоклагыз. Гыйбадәт була. Монда беренчесе юк. Эшкә барасы булмаса, абидкә кадәр йоклыйсың, иләне укыйсың да йоклыйсың. Икендегә кадәр, икедән соң торып Коръән укып аласың да авыз ачасың. Битте, ураза. Җайлы бит, шулай бит. Тәне бу йөрисең аннан соң. Менә мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ураза тоткан кешенең хикмәте нәрсәдә ди? Әгәр дә ул йокласа да, ул аның өчен гыйбадәт. Йокласа да ул гыйбадәт. Ни өчен? Чөнки уразага кергән кеше ниятли бит уразаны. Һәм кояш баеганчы ул ураза дөрес булып санала. Намаз укыган кешенең намазы дөрес. Ният әйтеп тәкбир әйтә, намазга кирде. Сәлам биргәнче аның намазы дөрес, ләкин намазны боза торган әйберләр бар. Йоклап китү намазда, килү, тәхәрәтне бозу. Уразаны нәрсә боза? Ашау, ичү, якынлык кылу. Бу әйберләрне эшләмәсәң, калган әйбер уразаны бозмый. Димәк, син йоклаганда да уразада буласың. Көндез йокласаң да син уразада буласың. Иртән ят шулай бит. Ниятләнеп кичкә кадәр уразага кергәч, йоклаган кешенең йокысы гыйбадәт ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Шуңа күрә безне менә бер әби шалтыратты да, миңа шулай ди, хәзрәт ди, уразалар ди, без олы кеше бит инде ди. Йокласак ярыймы безгә уразада ди. Ничек йокларсыз? Мәйтәм, ничек йоклыйсыз? Менә абидкә кадәр йоклыйбыз, абидтан соң йоклыйбыз аннан соң ди. Мәйтәм, ярый, ник ярамасын шулай бит. Менә бит хәдис бар, гыйбадәт бигрәк тә инде олы кешегә ятып тора. Иң мөһиме, ихлас күңелдән ураза тота. Яшьләргә инде алай булмый шулай бит. Барыбер безнең көч булганда әзрәк хәрәкәт кылырга кирәк, изгелек кылырга кирәк. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кулу вашрабу хани'ан бима аслафтум фил айямил халия. Ашагыз һәм эчегез, бу сезгә элек булган көннәрегез өчен нигъмәт ди Аллаһ Тәгалә. Бу аят кагыла җәннәткә кергән кешеләргә. Җәннәткә кергәч, кулу вашрабу, Аллаһ Тәгалә әйтә, ашагыз, эчегез ди, булар бөтенесе сезгә ди. Вакыйк дигән галим әйтә, рахимахуллаһ, бу аят ураза тоткан кешеләр өчен әйтелгән ди. Фил айямил халия дигән сүз бу дөньяда үзләрен халал ризыктан тыйып торган кешеләр, ураза тоткан кешеләр җәннәткә кергәч Аллаһ Тәгалә аларга әйтә: сез тыйылып тордыгыз, хәзер кулу вашрабу, ашагыз, эчегез, рәхәтләнегез. Менә сез минем өчен тыйылдыгыз бу дөньяда, бу дөньяда хәзер мин сезгә шушы нигъмәтләрне бирәм ди. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, безнең ашамыйча, эчмичә калган ризыклар бу дөньяда борчылмагыз. Алар уже ахирәткә күчкән. Ул бит качагында борчыласың бит, әзәшим дип шулай бит. Моны ашап карамадым, моны кабып карамадым дип, кунакка барасың, ашамыйча утырасың, ураза иде дип курыкмагыз ди. Теге дөньяда ди. Теге дөньяга алар бөтенесе дә кагыла ди, мөхтәрәм кардәшләр, шунда күчә ди. Шуңа күрә дә инде кайгырмагыз ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә икән: Якулуллаһ азза ва джал: "Унзуру я малаикати". Үзенең фәрештәләренә әйтә: "И минем фәрештәләрем ди, карагыз ди. Иля абдин, бу минем кулым ди.
Тарака шахватаху ва лаззатаху ва тагамаху ва шарабаху мин ажли. Бу үзенең шахватын, теләкләрен, инстинктларын, ләззәтләрне, ризыкларын, эчемлекләрен минем өчен калдырды. Минем өчен калдырды. Ни өчен фәрештәләргә әйтте? Фәрештәләр моның нәрсә икәнен белмиләр. Фәрештә инстинктны, ләззәтне, ашау эчүнең нәрсә икәнен белми. Аларның сынаулары юк. Алар беләләр гыйбадәтне генә. Алар әйтә, ничек инде, Аллаһ Тәгалә өчен бөтен нәрсә кылабыз. Без дә бит кылабыз ди. Фәрештәләр әйтә бит. Син ди Адам алейһиссаламны яраттың. Ва нахну нуқаддису лака ва нусаббиху. Без сине изгелибез, зурлыйбыз, мактыйбыз ди. Ә син Адам алейһиссаламны зурлыйсың ди. Аны барлыкка китерәсең ди. Кан кыючыны ди. Адам баласының, мөхтәрәм кардәшләр, бар ихтияры. Теләсә яхшылык эшли, теләсә начарлык. Фәрештәләр аны аңламый нәрсә икән. Кеше начарлыкны калдырып, яхшылыкны кылса, ул сынауны үтә. Ул фәрештәләрдән дә зурая. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, менә карагыз ди. Шушы минем кылым ди. Шушындый ләззәтләрне, шушындый шахватларны калдырды минем өчен ди. Минем биргән вәгъдәмә ышанып ди. Мөхтәрәм кардәшләр, иманның да кеше шунда, без Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсенә ышанабыз. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә менә хәзер китереп бирсә, шулай бит. Менә бу ризыкларны калдырыгыз ди, һәм җәннәтне күрсәтә безгә. Шулай бит. Истән төшә планшет небесный, анда безгә күрсәтелә җәннәт. Шулай бит. Без карыйбыз да, всё, яхшы, менә бу реальный әйбер бу, моны калдырам дисең, шулай бит. Әмма без Аллаһ Тәгаләнең күрсәтмәгән вәгъдәсенә ышандык, сүзенә ышандык. Ул аны әле безгә күрсәтмәде. Менә иманлы кеше, Аллаһ Тәгаләгә ышанучы кеше. Реальный әйберне, хәзер алдында булган әйберне, булачак вәгъдәгә ышанып калдыра. Моңа сәләтле бары тик иманлы кеше генә. Имансыз кешегә әйтеп булмый бит. Менә ашама эчмә дисең, а что я получу ди. Мин нәрсә алам аның өчен ди. Син әйтәсең, вот сиңа савап була, нәрсә ул савап ди. Виртуальный шундай әйбер инде ул, теге туда-сюда җыелып бара инде ул. Да ну иди, акча берсәң тотам ураза ди. Шулай бит. Ты мне дай что-нибудь ощутимое, тотып карый торган ди. Менә шуңа күрә иманлы кеше, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһның вәгъдәсенә ышанып ураза тота. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, мактана, горурлана безнең белән үзенең фәрештәләре каршында. Мөхтәрәм кардәшләр, инде русча сөйләп китәрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим об уразе, о посте, как его держать, что нарушает, что не нарушает, какие-то тонкости, которые помогают нам держать уразу. Не секрет, когда человек держит уразу, все равно он хочет знать, что он за это получит. Да, понятно, довольство Аллаха Субханаху ва Тааля. И когда мы читаем, узнаем об этом обо всем, это чувство начинает размываться. Мы теряем чувство наслаждения уразой, наслаждения иманом, наслаждения поклонением и так далее. И вот такие рода хадисы, аяты, которые нам приводятся во время Рамазана, они помогают нам сдержаться. Представить то, что мы получим, если продержимся этот день, или же этот месяц. Если мы откажемся от того-то или от того-то. Потому что близость того, что сейчас рядом с нами, оно все равно для нас соблазна, чем обещание Аллаха Субханаху ва Тааля. Близость, это же близко. Вот она девушка ходит. Пожалуйста, она доступна. А гурии, они ведь еще там, они далеко. И многие люди поэтому говорят, кто там был, кто там не был, кто видел, кто не видел. Надо в этом мире все разузнать, почувствовать, а Аллах простит. Некоторые же так говорят. До старости далеко, до смерти еще далеко. Когда там окажемся, там будет видно. То есть люди попросту думают, что это как-то нереально. Это сказки, которые нам рассказывают. И люди более верят в реальность. Поэтому что сделал шайтан? Шайтан украшает материальный мир. И сделал материю сейчас в нашем мире основным параметром. Еда для нас это материя. Дети это материя. Семья это материя. Все это деньги и материя.
для того, чтобы мы не верили в то, что нам говорит Аллах Тааля. И брали то, что сейчас имеем. И поэтому у большинства людей цель в этой жизни в чем заключается? Увидеть все, посмотреть все, потрогать все, попробовать все. И люди так и живут. Им очень печально, когда они не могут поехать куда-то, например. Турцию, там, Эмираты, там еще куда-то, да? Доминиканы. Хотя пророк, саллаллаху алейхи в Шем поехал, в Шем, Сирию, да? Дальше него он даже море не видел, пророк, саллаллаху алейхи. Даже море не видел. Он же тоже мог сказать, дожил до 60 лет, до седин, а так даже в море и не побыл. Он же тоже мог так сказать. Но он не жил этим материальным. Поэтому, если он что-то не попробовал, что-то не почувствовал в этом мире, ничего страшного. Он говорит, нас ожидает все там. Современный человек, он пытается все охватить. Поэтому сейчас бум, так скажем, культ путешествий. Я хочу путешествовать, все мечтают путешествовать, да? Особенно девушки там, да? Ей 22 года, я хочу повидать мир. Что ты хочешь повидать, непонятно, да? Что ты хочешь увидеть? Мир не хочет тебя видеть. И так далее, и тому подобное. То есть, вот что-то человек хочет увидеть и попробовать. Вот поэтому, дорогие друзья, ураза – это то, что мы оставляем вот эту материю ради духовного. Человек состоит из двух частей. Это душа и тело. Это земля и дух. Дух, который вдунул нам Аллах Тааля. وَنَفَخَ مِنْ رُوحِهِ Аллах Тааля говорит, и Он вдул нам из своей души. Это не значит, что у нас есть часть Аллаха. Нет. Это говорит о том, что у нас есть духовные составляющие. Не просто земля. И то, что вот прорастает на земле, находится на земле, и то, что в руках Аллаха, духовная часть, мы должны находить баланс. Но современный человек, ему нужна только земля. Духовная часть ему не нужна. Вот благодаря посту мы начинаем ощущать духовную часть. Духовность, близость с Аллахом Субханаху ва Тааля. Дорогие друзья, Аллах Тааля, точнее, пророк саллаллаху алейхи говорит, очень интересный хадис. وَلَوْلَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحُمُونَ عَلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَى مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. Если бы, говорит, сердце человека не было окутано шайтанами, то он мог бы, говорит, взглянуть на небо и увидеть небеса. Не это вот звезды, а мог бы увидеть, что творится там на небесах. Ангелов и этот мир, как он устроен. Если бы, говорит, не шайтаны, которые окутали его сердце. Понимаете? Вот эти шайтаны, когда поселились у нас в нашем сердце, они закрыли нам глаз нашей души. И поэтому мы видим только материальные. Мы видим человека, как он состоит из тела, да? Мы не видим нур, свет, который исходит от него. Мы не видим его духовную часть составляющую. Мы видим только вот мускулистое тело. И поэтому сейчас культ тела. Не культ души, а культ тела. Женщины хотят быть стройнее, загорелее, там, качают там туда-сюда, что можно, да? Мужчины то же самое, тоже качаются, тоже что-то качают или убирают. Культ тела идет, потому что мы смотрим только наружную часть. Вот все эти конкурсы Мисс Бикини, Мисс Россия, Мисс Вселенная, откуда это взялось еще? Да, там инопланетяне же не участвуют. Мисс Вселенная там и так далее. Но самое удивительное, человека оценивают именно по внешним качествам. А те вопросы, там, например, которые задают этой Мисс Вселенной, что бы ты сделала для мира? Ой, я бы раздала деньги половину животным, половину людям. Это все так хотят, да? У всех стандартный ответ. Вот половину бездомным животным, половину бездомным людям раздам деньги, если мне дадут выиграть там и так далее. Вот все. Дорогие друзья, Аллах пророк саллаллаху алейхи говорит, если бы вот это не это, говорит, то, что нас наше сердце закрывает, то мы бы увидели бы совершенно по-другому смотрели бы. Вы, наверное, сами замечали, когда смотрите на людей, на некоторых, видите безобразие на лице. Замечали когда-нибудь?
что этот человек для вас безобразен. Хотя макияж, прическа, рубашка, там, платье, все нормально. Но его лицо какое-то безобразное, черное. Почему? Потому что вы смотрите уже не этими глазами на лбу, а другими глазами, духовным светом. Вот это Аллах Тааля открывает богобоязненным людям, когда шайтаны немножко уходят от нашего сердца. А Пророк саллаллаху алейхи говорит: «Инна шайтан ля яджри мин ибни Адам маджрад дам фаюдайяку маджарият аль-биджу». Поистине, говорит, шайтан бегает по вашим венам с вашей кровью. И сжимаете ваши вены с помощью голода. И получается, когда мы постимся и сжимаем ходы шайтана, у нас эти шайтаны не закрывают наше сердце. Или не закрывают его полностью. И человек, который находится в уразе, у него открывается второе видение. То есть он начинает смотреть уже духовно, понимать суть вещей начинает. Начинает что-то для себя подчеркивать. Абу Ханифа рахимахуллах говорил: если вы чего-то не понимаете, то голодайте. Когда человек голодает, он начинает понимать. Вот знание человек берет. Когда человек знание берет, не зря же говорят, художник должен быть голодным, там, да, и так далее. Когда человек голодает, у него открывается вот эта духовная часть. И он начинает понимать и видеть совсем другие вещи. Дорогие друзья, естественно, шайтан не хочет, чтобы мы смотрели вот так духовно, понимали что-то в этом мире, осознавали бренность этого мира. Поэтому что делает? Пророк саллаллаху алейхи говорит: «Ан-назарату сахмун масмумун мин сихами иблис ла'анаху Аллах, фаман таракаха хауфан мин Аллахи атаху Аллаху азза ва джалла иманан яджиду халаватаху фи кальбихи». Поистине, говорит, взор – это отравленная стрела Иблиса. Да будет он проклят. Если, говорит, человек оставит свой взор, то есть имеется в виду смотреть на нехорошие, взор на какую-то нечисть, да, фахиша, то Аллах Тааля даст ему наслаждаться его иманом. Вот у нас, дорогие друзья, более 80% информации мы воспринимаем через глаза. Через глаза. Трогаем мы, все же потрогать не можем, правильно? Мы через глаза воспринимаем очень много информации. И шайтан хочет, чтобы через глаза нам входила плохая информация. Чтобы мы смотрели на какую-то нечистоту, грязь, аурат и так далее и тому подобное. И как всякий раз, когда мы смотрим на это, даже просто взглянули, как говорится, да, все, у нас никаких желаний не возникло. Это все равно откладывается в нас. Наш глаз – это, считайте, объектив. Наш мозг – это память. Все, что мы видим, фотографируем, все там откладывается. Вы не думаете, что эта флешка там очищается? Нет. Это не очищается на всю жизнь. Все, что мы смотрим, это на всю жизнь. Просто ты об этом можешь это не вспомнить, в какую папку положил. Но оно выскакивает. Когда ты открываешь папку намаз, параллельно открывается папка порнографии. И ты начинаешь читать намаз, опа, и девушки начинают у тебя перед тобой мелькать. Пытаешься закрыть эту папку, не получается. Не закрывается, мышка не работает, компьютер завис, и потом начинается: хазрят, я не могу сосредоточиться во время намаза, что мне для этого надо сделать? Такие вопросы начинаются потом. А что для этого нужно делать? Вот Пророк саллаллаху алейхи говорит: не смотрите на плохое. Не смотрите. И тогда вы почувствуете сладость имана. И когда мы не будем смотреть на что-то плохое, дорогие друзья, мы будем смотреть на что-то хорошее. Потому что мы же должны на что-то смотреть. Правильно? Мы будем смотреть на хорошее. Когда мусульмане захватили Иерусалим, что им велел халиф? Он сказал: когда вы войдете в город, смотрите под ноги. Почему? Потому что когда захватили Иерусалим, тамошние, так скажем, жители вывели на улицу весь разврат. Проституток вывели на улицу, алкоголь везде начали разливать там, чтобы те, которые туда вошли, солдаты, воины, начали расслабляться, развлекаться, бесчинствовать. И когда сахабы вернулись с этого похода, у них же спрашивают родственники: ну как там, что видели, да?
Вы же в чужой стране побыли. Он говорит, мы ничего не видели, кроме своих сандалиев. Ничего не видели, говорит, кроме своих сандалиев. Им рассказать даже нечего, вот только под себя смотрели. Поехали в Дубай без фотоаппарата, ничего не смотрели, ходили. Да? Мы же, наоборот, в Таиланд поедем, мы обязательно побудем в этом развратном районе. Обязательно туда съездим, правильно? Где гомосексуалисты все, где все эти переодетые мужики, переодетые женщины. Даже если мы там ничего не сделаем, мы все равно съездим и посмотрим. Да, это я такой есть, мы еще приедем, будем рассказывать. Там такой район есть, не надо туда ходить, да? Это действительно такой есть там, я видел это все. Поэтому, дорогие друзья, это стрелы шайтана, которые он сбивает нас. Также, дорогие друзья, очень важно, чтобы мы свой язык сохраняли. Однажды две женщины держали уразу. И когда они держали уразу, они захотели очень сильно есть. Они уже все не могли, живот болит, голова болит, все болит. Они хотят уже нарушить пост, потому что, говорят, уже никак не могут. Тогда пророк, саллаллаху алейхи, послали человека к пророку, саллаллаху алейхи, чтобы он разрешил им прекратить пост. Пророк, саллаллаху алейхи, дал им сосуд и сказал, пусть каждый из вас пальцем вырвет то, что у нее внутри есть, в желудке. Одна палец засунула, вырвала пол сосуда. Там была кровь, жидкость и мясо. Вторая засунула и тоже то же самое вырвала. И сосуд наполнился. Сахабы удивились. Почему удивились? Потому что когда человек голодный и все уже, живот болит, значит там ничего нет, пусто. А тут, пожалуйста, пол сосуда, мясо, пожалуйста, жидкости, которые не перевариваются. Еда есть, а голод чувствуется. Почему? Тогда пророк, саллаллаху алейхи, сказал, «Хатани самата амма ахаллаллаху лахума». Эти двое, они постились. То, что Аллах Та'аля им разрешил еду, они это оставили, говорит, и постились. «Вафтарата аля ма харрам Аллаху Та'аля алейхима». Но они, говорят, нарушили свой пост харамом, который они сделали. Каким харамом? قعدت إحداهما إلى الأخرى وجعلتا يغتبان الناس فهذا ما أكلتا من لحومهم. Они сидели друг против друга, две женщины, и говорили гайбет. Они просто сплетничали. И поэтому, говорит, то, что вот это у них есть внутри, это мясо и кровь тех людей, о которых они говорили, сплетничали. Желудки полные у них, но это не их еда. Это кровь и мясо других людей, о которых они говорили. А то, что они голод чувствуют, это вот из-за того, что грешили. Поэтому, дорогие друзья, если мы держим уразу, чтобы не чувствовать голод, не обязательно есть что-то калорийное, да? Ну, конечно, это наша телесная часть. Но чтобы мы не чувствовали голод, надо, чтобы мы не смотрели на харам, и не слушали, и не говорили харам. Вот тогда Аллах Та'аля даст нам легкую уразу. Это легко будет переноситься, наша ураза. Пророк, саллаллаху алейхи, сказал, «Инна саума аманатум, фальяхфад ахадакум аманатаху». Поистине, говорит, ураза – это аманат. Это доверенное, веренное нам что-то. И мы должны хранить этот аманат. Аллах Та'аля нам доверил. Мы дали ему присягу утром, когда сказали «Навайту насума саума», да? Мы дали ему присягу, поклялись, что мы до конца дня продержимся, что мы мужики, что мы сильные, что мы можем перебороть, как говорится. И поэтому в конце дня мы говорим «Аллахумма ляка сумна». Поистине мы для тебя держали эту уразу. В конце дня говорим «Я это сделал, это аманат». Взял, пронеси. Взял, пронеси до конца Рамазана. С честью, с благородством, как от этого требуется по религии. Для довольства Аллаха Субханаху ва Та'аля. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.